تازہ ترین خبر آپ کو دیں گے۔ پشاور کے ریڈ زون میں احتجاج کرنے والے بلدیاتی نمائندے اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اس بارے میں مزید جانیں گے دانیال عزیز سے۔ دانیال بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ گزشتہ کئی دنوں سے پشاور میں جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ احتجاج پر تھے اپنے مطالبات کے حق میں۔ آج بھی حسب معمول وہ پشاور کے جناح پارک میں جمع ہوئے، وہاں پر انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا، لیکن اس کے بعد وہ خیبر روڈ پر باہر نکل آئے اور انہوں نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے ان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ جب وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے تو پولیس نے اس وقت شیلنگ شروع کر دی اور جو بلدیاتی نمائندے تھے وہ جو ہے وہیں پر بگدڑ مچ گئی اور جھڑپیں جو ہے بلدیاتی نمائندے اور پولیس کے درمیان شروع ہو گئی۔ آپ کو بتاؤں تو اس وقت خیبر روڈ جو ہے وہ مکمل طور پر بلاک ہے، ٹریفک جو ساتھ اطراف میں جو سڑکیں ہیں وہاں پر ٹرن اس کو دے دیا گیا۔ بہت شکریہ دانیال عزیز۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ گزشتہ 9 ماہ میں دھرنوں نے معیشت کا دھڑن تختہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس کے باوجود حکومت میکرو اکنامک استحکام لانے میں کامیاب رہی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت نے IMF کے ساتھ جو اہداف طے کیے تھے اس میں اب بھی اچھا خاصا خلا ہے، جنہیں پر کرنے کے لیے سخت انفورسمنٹ کی ضرورت ہے۔ دھرنوں نے ان 9 مہینوں میں ہماری معیشت کا دھڑن تختہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مائکرو اسٹیبلٹی اکانومی میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں جو ٹیک آف سٹیج جو ہے گروتھ کی، اس طرف ہم نے بڑھنا ہے، لیکن جو ہم نے ٹارگٹس IMF کے ساتھ فکس کیے ہیں اس میں اچھا خاصا گیپ ہے۔ آپ کی جو انفورسمنٹ ہے دیٹ از دا کی ٹو آر سکسیس اسٹوری۔ یہ جو گیپ ہے اس کو ہم نے نہ صرف برج کرنا ہے بلکہ اگلے 6 ماہ میں بھی انشاءاللہ ہم نے اپنے اہداف ہم نے کرنے ہیں۔ اڑان پاکستان ایک بہت ایک اچھا ایونٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ نئے سال کے لیے یہ نیک شگون ثابت ہوگا۔ اس طرح جو شوگر کی زیرو اسمگلنگ اس وقت ہے افغانستان، اٹس ون آف دا مین فیکٹرز امنگس ادر فیکٹرز کہ ہمیں اسپیس ملی اور شوگر ہم نے ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو گئے، تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ اس کا کریڈٹ جاتا ہے مرحانہ تنویر صاحب کو جنہوں نے یہ اسپیس بنا کے دی، اس کا کریڈٹ جاتا ہے انسٹیٹیوشنز کو، آرمی چیف کو جنہوں نے زیرو اسمگلنگ کر کے دکھائی۔ دہشت گردی دوبارہ اود کے آئی ہے اور اس نے یقیناً ان پچھلے چند سالوں میں جب سے وہاں پہ افغان انٹرم گورنمنٹ آئی اس کے بعد اس زمانے کی حکومت نے نہ جانے کس زوم میں اور کس ذہن سے فیصلہ کیا کہ انہوں نے اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے ان کو ریلیز کر دیا اور پھر کئی لوگ یہاں پر آئے۔ بہرحال دیٹ از part of a very unfortunate decision which took place at that point in time. نئے سال کے پہلے دن ہی پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلندیوں پر پہنچ گئی۔ ٹریڈنگ کے دوران PSX100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 1,17,341 تک پہنچ گئی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی کابینہ میں ممکنہ طور پر شامل کیے جانے والے افراد کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ناموں کی کابینہ میں توثیق سے قبل سوشل میڈیا پر بیانات ہرگز نہ دیں۔ 9 منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کے افراد کی توثیق کا عمل اگلے ہفتے سے شروع ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی مینیجر سوشی وائلز نے جو وائٹ ہاؤس کی نئی چیف آف سٹاف ہوں گی انہوں نے کابینہ کے نامزد افراد کو میمو جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے نئے کاؤنسل کی اجازت کے بغیر سوشل میڈیا پر پوسٹ نہ کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کاؤنسل کے طور پر ڈیوڈ وارنگٹن کو منتخب کیا ہے۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر ایک بحث چلی تھی جس میں ایلان مسک اور وویک رام سوامی شریک تھے۔ دونوں نے HP1 ویزا کا دفاع کیا تھا جبکہ ٹرمپ کے کئی دیگر قریبی ساتھیوں نے اس معاملے کی مخالفت کی تھی۔
हॉलीवुड की मशहूर फिल्म स्टार जोड़ी एंजेलिना जूली और ब्रैड पिट के दरमियान 8 साल के तवील तनाज़े के बाद तलाक का तस्फिया तय पा गया। एंजेलिना जूली के वकील का कहना है कि एंजेलिना जूली तलाक का तस्फिया हो जाने पर निहायत खुश हैं। वकील ने तस्फिया की मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की, जबकि ब्रैड पिट के नुमाइंदे की जानिब से फौरी तौर पर तबसरा सामने नहीं आया। एंजेलिना जूली ने 8 साल कबल ब्रैड पिट के साथ 2 साल रफाकत के बाद अलहदा होने का फैसला कर लिया था। साल 2025 को खुशामदीद। जियो न्यूज़ की जानिब से अपने नाज़रीन को जो दुनिया भर में कहीं भी हो उन्हें नए साल की मुबारकबाद। जी बिल्कुल, कराची में भी साल 2025 के आगाज़ पर लोग पुरुमीद नजर आए। लोगों ने मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार किया। मज़ीद बताएंगे जमार जोखियो। जी बिल्कुल, साल नौ का आगाज़ हो चुका है और हर नया साल अपने साथ नए मौक़े और नई उम्मीदें लेकर आता है। इसी हवाले से लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सियासी और मुआशी एतबार से वो इस नए साल से क्या उम्मीद रखते हैं। कराची शहर के हालात बेहतर हो जाए, इसलिए कि बहुत बुरे हालात हैं और जितनी भी तमाम पार्टीज़ हैं वो सारी की सारी एक पेज पर आएँ और शहरियों की बेहतरी के लिए काम करें। कराची के हालात कितने बुरे रहे हैं पिछले कुछ सालों में। मौजूदा जो हालात है पाकिस्तान की, हम लोग चाहते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को आपस में एक और मुत्तहद होकर रहने की तौफीक अता फरमाए। बिजली की कीमतें कम होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो तो इंडस्ट्रियाँ लगे, लोगों को रोज़गार मिले, पाकिस्तान तरक्की करे। हमारी तो यही सोच है। पहले से हालात बेहतर हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये साल भी जो है ये तरक्की का साल होगा और गवर्नमेंट की सरपरस्ती में अच्छे फैसले होंगे जिसके नतीजे में जो है वो बेहतरी आने की उम्मीद है। लोगों से हमने बात की, लोग 2025 के हवाले से बहुत पुरुमीद हमें नज़र आए। उनका कहना था कि इस साल उम्मीद करते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आएगा, मुआशी इस्तेहकाम आएगा, मुआशी तौर पर मुल्क तरक्की करेगा और जो अमन व अमान की बिगड़ी हुई सूरत हाल है वो बेहतर होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेनेटर पलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट की काम कमेटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ। वजारत IT और PTA की इंटरनेट में खलल पर ब्रीफिंग दी। हमारे साथ मौजूद हैं ज़रमीन ज़हरा, उनसे तफसील जानेंगे। ज़रमीन ज़हरा, क्या मुकालमा हुआ चेयरमैन PTA सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के दरमियान? देखिए, सेनेटर पलवशा खान की ज़ेर सदारत सेनेट की कामा कमेटी पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास अभी भी जारी है। इस पर चेयरमैन PTA मौजूद हैं और उन्होंने ब्रीफिंग दी है। उन्होंने बताया कि PTA को रोजाना की बुनियाद पर सोशल मीडिया मवाद की 500 शिकायत मौसूल होती हैं, जिसकी बिना पर जो है वो PTA सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मवाद ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट करता है। जिस पर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि कहाँ पर पावर है किसी खास इलाके में इंटरनेट ब्लॉक कर सकें। एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है कि किसी खास इलाके में आप इंटरनेट ब्लॉक कर सकते हैं। जिस पर मेंबर लीगल है वजारत IT के, उन्होंने बताया कि एक्ट में वाज़ह किसी खास इलाके का नहीं लिखा हुआ, रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला PTA को हिदायत दे सकता है। जिसमें कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। चेयरमैन PTA ने कहा अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से इंटरनेट क्यों बंद करती आ रही है। मैं तारीख और वक्त भी बता सकता हूँ कि कब कब कहाँ कहाँ इंटरनेट बंद किया जा चुका है। इसके अलावा चेयरमैन PTA ने भी बताया VPN के हवाले से कि VPN की बंदिश के मामले पर हमने स्टैंड लिया है। VPN जो है वो बंद नहीं होने दिया, जबकि रजिस्ट्रेशन का जो VPN सर्विस प्रोवाइडर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज किया गया था 19 दिसंबर को किया गया था। 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने लाइसेंस की दरख्वास्त दी है। ज़रमीन, हमें ये बताइए कि ये चेयरमैन PTA पार्लिमानी समाअत में हाजिर हुए थे या यूं लग रहा है कि वो समाअत कर रहे थे और कामरान मुर्तज़ा हाजिर होते हुए कह रहे हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई हुकूमत में रहता है, कानून में लिखा है या नहीं लिखा, क्या इस बात का उन्होंने बताया? दूसरा, क्या उन्होंने इतराफ़ किया कि वो इंटरनेट बंद करते हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने इतराफ़ किया कि इंटरनेट बंद करते हैं, लेकिन वज़ारत दाखिला या हुकूमत की हिदायत पर इंटरनेट बंद करते हैं। उन्होंने कहा कि हम खुद से इंटरनेट बंद नहीं कर सकते। अच्छा, उन्होंने बताया किस कानून के तहत बंद करते हैं? कानून में कहाँ लिखा है वज़ारत दाखिला ये काम दे सकता है? जी, वज़ारत दाखिला की जानिब से तो कोई जो है वो पेश नहीं हो सका, लेकिन जो लीगल मेंबर हैं वज़ारत IT के, उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि यहाँ पर एक्ट में वाज़ह किसी खास इलाके का नहीं लिखा हुआ, लेकिन रूल्स में लिखा हुआ है कि वज़ारत दाखिला PTA को हिदायत दे सकता है। जिस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जो है वो बीच में इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज़रमीन ज़हरा आपका। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि वज़ीर आला सिंध ने धरना देने वालों को कहा है कि एक जगह बैठ जाएं, हम सहूलत फराहम करेंगे। तर्जुमान हुकूमत सिंध का कहना है कि जिन लोगों ने सरकारी इमलाक को आग लगाई है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। दूसरी पार्टी से भी हुकूमत बात कर रही है। समझाया जा रहा है कि सादिया जावेद का कहना था कि वज़ीर आला KP कह रहे थे कि जब चाहेंगे मसला हल कर लेंगे। अब वज़ीर आला KP को खुदा का वास्ता है कि मसला हल कर लें। कल को
کچھ جگہیں گورنمنٹ نے کلیئر کرائیں اور آج پھر یہ دوبارہ سے رات سے اس پہ بیٹھ گئے. دیکھیں ریٹ تو میں نے آپ کو آپ کے شو میں پہلے بھی کہا تھا کہ ریٹ گورنمنٹ بحال کرے گی اور آج گورنمنٹ ریٹ بحال کرے گی. آج گورنمنٹ کو اسٹرکٹ ایکشن کرے گی. رات کو ہوم منسٹر صاحب نے بھی ہاسپٹلس کا وزٹ کیا ہے. جن لوگوں نے سرکاری املاک کو، پولیس کی گاڑیوں کو، موبائلوں کو، چوکی کو آگ لگائی ہے، ان کے خلاف بالکل سخت سے سخت کارروائی ہوگی. اس طرح کی سیاست جس سے انتشار پھیلے، شہر کا لا اینڈ آرڈر ہو، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. انتہائی اہم خبر اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. دہشت گردی اور سنگین انسانی جرائم میں ملوث بھارت کا سیاہ چہرہ عالمی سطح پر ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ہے. امریکی اخبار نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا ہے. امریکی اخبار کے مطابق بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. امریکی اخبار کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسی را نے اجرتی قاتلوں کے ذریعے پاکستان میں 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی. امریکی اخبار کے مطابق اپریل 2024 میں 2 نقاب پوشوں نے لاہور میں تانبا، جس کا اصل نام عامر سرفراز ہے، اس کو گولیوں کا نشانہ بنایا. امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ بھارت نے امریکہ، کینیڈا، مغربی ممالک میں بھی ماورائے عدالت قتل کیے ہیں. کینیڈین حکام نے بھی بھارتی سفارتکاروں اور را کی دہشت گردی کو بے نقاب کیا ہے. امریکی اخبار کے مطابق اپریل 2024 میں 2 نقاب پوشوں نے لاہور میں عامر تانبا، جس کا اصل نام عامر سرفراز ہے، اس کو بھی گولیوں کا نشانہ بنایا تھا.